시간이 되어서 메릴랜드 언약 장로교회 2025년 2월 9일 주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. 시편 147편 1절부터 3절까지 말씀 보니까 이런 말씀이 있습니다. Psalm 147, 1-3 say these things. Praise the Lord, for it is good to sing praises to our God, for it is pleasant, and a song of praise is fitting. The Lord builds up Jerusalem, He gathers the outcasts of Israel, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. 할렐루야, 우리 하나님을 찬양하는 일이 선함이요 찬송하는 일이 아름답고 마땅하도다. 여호와께서 예루살렘을 세우시며 이스라엘의 흩어진 자들을 모으시며 상심한 자들을 고치시며 그들의 상처를 싸매시는도다. Heavenly Father, we thank you so much for being our Savior and our Lord, and even calling us today to worship you. Would you be here with us as we worship you in faith in Jesus Christ, your Son? 하나님 아버지, 주님께서 저희들을 사랑하셔서 예수 그리스도를 믿게 하시고 오늘 예배하라고 부르신 줄로 믿습니다. 저희 그 믿음 가지고 주님께 나왔사오니 하나님께서 저희의 구원자 되심을 경험하는 귀한 예배 되게 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬양하시겠습니다. 나를 구하러
고통 속에서 주를 찬양할지라. 주는 너의 큰 상급 큰 도움이시라. 주의 얼굴 구할 때 주의 영을 부사
10번 전능한 오셔서 다 같이 일어나셔서 함께 마지막으로 찬양 드리겠습니다. 전능하오셔서 주 이름 찬송해 하옵소서. 영광과 권능의 성부여 오셔서 우리를 다스려 주옵소서. 간생한 성자여 오셔서 기도를 들으소서. 택하신 백성을 복내려 주시고 거룩한 마음을 주옵소서. 위로의 주 성령 오셔서 큰 증거 주옵소서. 전능한 주시여 각 사람 마음에서 떠나지 마시고 계시소서. 영사비 일체께 하나님 찬송을 드립니다. 존귀한 주님을 영광 증가하옵고 영원히 모시게 하옵소서. 아멘. This time we'll confess our faith through the Apostles' Creed. 사도신경으로 저희 신앙을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 앉아주시기 바랍니다. Please be seated. 시간은 하나님께 저희 회개의 기도 드리도록 하겠습니다. This time we'll confess our sins to the Lord together. 주님께서 저의 과거와 현재와 미래의 모든 죄를 이미 2000년 전에 십자가에 달리심으로 용서해 주신 것 믿고 하나님께 또 간절히 그 용서함을 체험하게 하고 같이 기도하시겠습니다. Let's pray together. 하나님 아버지 주님께서 저희들 마음속에 예수 그리스도를 알게 하시고 주 믿음을 허락하시니 감사합니다. 저는 것들을 가지고 주님께
What does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 그러면 무엇을 말하느냐? 말씀이 내게 가까워 내 입에 있으며 내 마음에 있다 하였으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. Heavenly Father, we confess our Lord Jesus Christ in our heart, and with our lips we confess also. We thank you so much for giving us this faith in Christ. Help us now to be assured in our hearts that you are true to your word and promises, that you have saved us in Christ. You have forgiven us our sins. Help us to rejoice in the salvation you have given us. 하나님 아버지, 주님께서 저희들을 그리스도의 이름으로 그리스도의 보혈의 공로로 죄 사함을 허락하시고 씻어주시고 살려주시니 감사합니다. 시간 그리스도 안에서 살아난 백성들로서 주님 앞에 나왔사오니 주님 이 예배를 주님께서 받으시고 주님 기뻐하시는 모습으로 예배가 올려질 수 있게 성령께서 처음부터 끝까지 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 151장, 통일 찬송가는 138장입니다. 만왕의 왕 대주께서 will sing hymn number 151, Last and then my Savior plea. Let's pray. Heavenly Father, we thank you that you have shown us once again that Christ died on our behalf on the cross for us. Help us now to have hope in the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, even now as we worship you. Help us in our everyday life to trust you and think about you and meditate on your word. Every single day, help us to grow in knowledge of you, help us to love you, and may that love flow to people around us. 하나님 아버지, 주님께서 저희들 한 사람 한 사람 태초 전부터 구원하기로 작정하시고
계획을 세우셔서 저희를 사랑하시는 가운데 주님의 완전한 타이밍에 예수 믿게 하시고 구원받게 하시니 감사합니다. 아버지께서 저희 이렇게 교회로 모이게 하셨을 때는 모두에게 주님의 섭리하심이 있었고 성령의 인도하심이 있었는 줄로 믿습니다. 오늘 이 아침 주님께 예배드리러 나온 저희 모든 심령을 주님의 완전한 사랑과 평안함으로 채워주시고 주님께서 저희를 붙잡고 계심을 마음속에 또 저희 지금 예배 가운데 체험하고 느끼고 확신할 수 있도록 주님이 역사하여 주시옵소서. 아버지 저희가 말씀을 사모하고 또 특별히 그 말씀이 각 가정마다 충만하기를 간절히 구합니다. 주일날만 예배드리는 것이 아니라 주중에 아이들과 대화를 나눌 때, 부부간의 대화를 나눌 때, 부모를 공경할 때 그 가정의 삶 속에 예수 그리스도께서 왕 되신 것을 체험하기를 간절히 원하오니 아버지께서 저희들을 다스려 주시고 가정에 있는 모든 가족들이 주님을 구주로 고백하는 일들이 충만하게 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 교회 가운데 주님께서 역사하시고 모든 교우들이 서로를 정말로 그리스도 안에서 사랑할 수 있도록 하시고 서로 다른 점들, 서로 잘 모르는 점들이 발견될 때마다 마음속에 실망하거나 절망하지 않고 오히려 그리스도께 더욱 같이 나와 함께 교제하면서 주님께서 저희를 하나로 묶으신 것을 체험할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지 주님께서 저희 교회를 통해서 선교를 하시고 이 지역에서 구제를 하게 하시고 무엇보다도 예수 그리스도로 증거하는 교회로서 또 가정들로서 살게 하시니 감사합니다. 아버지께서 역사해 주셔서 예수 그리스도의 복음이 저희를 통해서 또 저희 교회를 통해서 이 커뮤니티에 전달될 수 있도록 증거될 수 있도록 성령님 역사하여 주시옵소서. 저희들이 헌금을 보내고 또 기도를 하며 함께 동역하는 선교사님들 한 분 한 분 붙들어 주시고 그들 삶 가운데 예수 그리스도의 복음이 역동적으로 움직여서 교회가 세워지고 부흥되는 역사가 세계 각처에서 일어날 수 있도록 주님이 지켜주시고 인도하여 주시옵소서. 모든 환난과 핍박 가운데 특히 지금같이 한국과 미국에 또 온 세계에 여러 가지 어지러운 일들이 있을 때마다 그럴 때일수록 더욱 주님께 나와 주님의 긍휼을 구하고 주님의 능력을 구하는 주의 일꾼들 될 수 있도록 주님께서 선교사님들, 모든 목회자들, 모든 주의 백성들 주님께서 지키시고 인도하여 주시옵소서. 저희 삶 가운데 모든 필요한 것들을 공급하여 주시니 감사합니다. 그 가운데 구별하여서 주님께 가지고 나왔사오니 아버지께서 주님 뜻대로 이 헌금을 사용하여 주시고 주님의 나라가 주님 나라의 사역이 주님 뜻대로 이루어질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. 네. 주시는 말씀은 갈라디아서 1장 1절부터 5절까지 말씀입니다. Today's word comes from the letter to Galatians, chapter 1, verses 1 through 5. 갈라디아서 1장 1절부터 5절까지 말씀입니다. First read in English and then in Korean. Paul, an apostle, not from men, nor through man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brothers who are with me, to the churches of Galatia. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be the glory forever and ever. 아멘. 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘. Children, let's pray. Heavenly Father, we thank you for giving us this worship time and also this time to listen to your word. Help us to understand by the power of the Holy Spirit. We thank you. In Christ's name we pray. Amen.
How did you become a Christian? How did you become a Christian? Are you a Christian? Do you believe in Jesus? How did you come to believe in Jesus? Somebody forced you? Even if somebody really, really forced you, when it comes to the matter of your heart, nobody can decide it but for you, right? You have to decide, right? You have to believe in Jesus. If so, you have to remember nothing is accident, right? Nothing happens in the world by accident. People of the world might believe that. We don't believe that because we believe that God has foreordained whatsoever comes to pass. God has perfect plan. The fact that you believe in Jesus was not an accident either. Okay? It was according to God's will and His plan of salvation. Now, the most important thing for this church, for God's church, to remember and make sure is the message of the gospel. Yes? Jesus' gospel is the most important thing for us to remember and make sure that's actually what God says, not some man-made, made-up story. There are many temptations in the world and many attacks from Satan, the world, and your sinful nature to distract us from the gospel message, to make us think that we know it all, and this is how it's supposed to be done, but actually it's slowly going away from the message of the Bible. There's all pitfalls, and we are weak, and there's temptation, and everything else to attack us. They have a false understanding of the gospel. So what's really, really important for us to make sure in this church is to know what the gospel message is. So that's what we're going to do. That's what we're going to do for a few months that we have. We're going to look at the letter of Galatians and think about what Paul says here. But today, I just want to remind us once again, just one thing, this last thing I'm going to tell you. Sometimes things become difficult for us to keep believing in Jesus. Trials come. But I want you to remember that God is in control in times of trouble. Yes? Let's try something new. Follow after me. In times of trouble, you can say it out loud. In times of trouble, all five of you, I think all you speak English. In times of trouble, God is in control. Let's do it again. In times of trouble, God is in control. Remember that. God knows exactly where we are, what we are going through. And He's going to make sure that you continue in your growth, in your salvation in Christ. Okay? Anything could happen, but trust that God is with you and He is going to carry you through. Trust in the goodness, power, and wisdom of God our Father. Trust in the presence of the Holy Spirit, the Lord Jesus Christ, and do not be swayed by what we see. Be strong in the Lord Jesus. Let's pray. The Heavenly Father, we know that you have shown us your will, the good and perfect will that saves us from our sins. Father, would you help us to trust in you, trust that you will do what you want and accomplish your will and save us from all these things. We thank you so much that we can have this confidence in you. Thank you so much for being faithful to us. Thank you. In Christ's name we pray. Amen. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희들 사랑하시고 주님께 나와
예배드리며 또 말씀을 드릴 수 있도록 믿음 허락하시니 감사합니다. 오늘부터 또 갈라디아서 말씀 저희가 보게 되는데 이제 마음을 열어주시고 하나님을 더욱 신뢰하고 저희가 믿고 있는 복음을 더욱 확신할 수 있는 귀한 시간들 되게 주님께서 인도하여 주셔서 오늘 성령께서 역사해 주실 간절 바라오며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아이들에게 물었던 질문 여러분에게도 여쭤보겠습니다. 여러분은 어떻게 예수님을 믿게 되셨습니까? 먼저 드려야 될 질문은 여러분은 예수님을 믿고 계십니까? 그렇다면 어떻게 예수님을 믿게 되셨습니까? 여기 가족에 나와서 신랑 간증을 하시라는 말씀은 아니고 마음속에 기억해 보시기 바랍니다. 누가 나에게 처음 그리스도의 복음을 전해 주었는가? 누가 설명해 주었는가? 내가 언제 그 말을 듣고 마음속에 깨닫고 예수 그리스도를 영접하기로 마음에 기도하고 그런 것이 혹시 생각이 나는가? 아니면 그냥 친구 따라서 부모님 따라서 가족 따라서 교회 예배 드리다 나오다 보니까 어느 날 나도 모르게 마음속에 이미 믿음이 생긴 것을 발견하게 되었는가? 어느 쪽이든지 지금 여러분께 제가 묻고 싶은 것은 어떻게 예수님을 믿게 되었는지를 한번 생각해 보시라는 질문입니다. 또 한 가지는 예수를 믿는다고 하면서 그냥 골방이 좋다고 골방에서만 예배드리는 분은 없겠죠. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 예수를 믿는다면 나 혼자의 개인적인 신앙일 뿐만 아니라 하나님의 백성들과 함께 매주일 아침에 교회에 나와서 예배를 함께 드리는 이 교회라는 것이 있다는 것입니다. 여러분은 지금 속해 계신 교회에 어떻게 속하게 되셨습니까? 지금 매주 예배를 드리시는 그 교회에 어떻게 멤버가 되셨나요? 아니면 여러분 중에 혹시 어떤 교회에 속하지 않고 그냥 나 혼자 개인 신앙 내가 알아서 지킨다는 생각으로 사시는 분 계십니까? 대부분의 신자들은 그렇지 않을 것입니다. 하지만 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때 맨 마지막에 갑자기 회심을 하나님의 은혜로 회심하게 된 그 강도 같이 특별한 경우를 빼놓고는 예수 그리스도를 믿는 사람들은 다 눈에 보이는 하나님의 가시적인 교회에 속해서 함께 신앙생활을 하도록 하나님께서 정하시고 인도하셨습니다. 드리고 싶은 질문은 어떻게 여러분께서는 지금 있으신 교회에 속하게 되셨냐는 것이죠. 내가 개인적으로 믿게 된 것이나 교회에 속하게 된 것이나 사실 돌아보면 하나님이 인도하셨다라고 고백하실 수 있으시겠습니까? 그동안 신앙생활 하시면서 있었던 일들을 돌아볼 때 이거는 정말 하나님께서 하신 일이다 라고 자신 있게 고백할 만한 것들이 무엇이 있으신가요? 아니면 솔직히 생각해 보니까 내 신앙생활 중에 중요한 일들이 그냥 내가 열심히 해서 그렇게 이룬 것이다 라고 고백하시겠습니까? 하나님이 인도하셨다고 자신 있게 고백할 만한 것들이 있는지 오늘 주일에 혹시 시간이 되시면 생각해 볼 수 있는 기회들이 있었으면 좋겠습니다. 주중에도 하나님 기억하시면서 묵상 많이 하시죠? 오늘 설교 시간에는 대답을 하셔도 괜찮습니다. 주중에도 묵상들 많이 하시나요? 그렇지만 특히 주일이라는 날은 하나님이 이렇게 구별해서 일주일 중에 뚝 떼서 이날은 나와 같이 보내라라고 하시는 시간이잖아요. 개인적으로도 그렇고 가족들도 그렇고 교회 식구들도 그렇고 특별한 그래서 주님의 날이다 주일입니다. 그럼 오늘 한번 그것도 생각해 보시기 바랍니다. 내가 어떻게 예수를 믿게 되었고 어떻게 이 교회에 속하게 되었고 내 신앙 여정 속에 하나님의 손길이 어떻게 있었는지 기억해 보실 수 있기를 바랍니다. 오늘부터 다시 강해하게 된 말씀은 갈라디아서인데 전에 한번 말씀을 드렸던 것 같은데요. 이제 마태복음이 끝나고 어떤 말씀을 또 강해 설교를 해서 할까 하다가 너무 또 이번에도 한 3년 가면은
좀 힘드실 거잖아요. 그래서 이번엔 조금 짧은 걸로 하는데 왠지 모르게 갈라디아서가 좀 마음에 많이 들어왔습니다. 갈라디아서는 사실 한 가지만 얘기하고 있는 건데 그것을 바울 사도가 굉장히 열정적으로 사실은 교회를 바라보면서 너무나 마음이 아픈 마음으로 복음이 무엇인지 클리어하게 설명한 그런 편지입니다. 그래서 저희가 저희 교회 생활들 또 신앙 생활들 보면서 복음이 무엇인지 확실히 저희가 깨닫고 또 적용하는 시간들이 있으면 좋겠다는 생각이 돼서 갈라디아서를 보게 되는데요. 그 편지의 인사말이라고 생각되는 보통 부분을 오늘 1절부터 5절까지 읽었는데 한번 다시 보시겠습니다. 보시면 1절에 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 Paul, an apostle, not from man nor through man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. 그 원래 말로 보면 바울이란 말이 나온 다음에 그 다음 단어가 사도예요. 바울의 여러 서신들과 좀 다르게 특이하게 여기는 바울이 처음부터 자기 이름 얘기한 다음에 바로 나는 사도다 라고 얘기를 하고 있어요. 자신이 사도임을 갈라디아에서는 분명히 밝힙니다. 왜 그렇게 말하는가? 계속 이제 저희가 살피면서 알게 되겠지만 이 갈라디아 지역에 있는 교회들에게 어떤 잘못된 복음을 왜곡된 복음을 선포하는 사람들이 들어와서 자신들이 정말로 권위 있는 선생들이라고 자처하는 그런 일들이 이 교회들에게 있었던 것입니다. 바울이 세운 교회들인데 그래서 바울은 그 말을 듣고 너무나 마음이 아파서 그들에게 복음의 메시지, 특히 자신이 전하는 메시지가 복음이지 저 다른 사람들이 전하는 메시지가 복음이 아니다라는 것을 얘기를 하는 겁니다. 그래서 이 편지에서는 처음부터 나는 사도다라고 얘기를 하는데 이 사도에 대해 설명을 하는데 뭐라고 하냐면 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요. 그래서 뭐냐면 어떤 교회의 사람들이 날 보낸 게 아니란 말입니다. 참고로 사람들에게서 난 사도라는 것은 교회가 직분을 주어서 보낸 사람들을 의미하는데 그런 것을 의미하는 말이 있는데 사도라는 말에 바울도 그러한 직분들 다른 사람들 얘기할 때 그러한 직분을 언급한 적이 있습니다. 고린도후서 8장 23절에 보시면 디도로 말하면 나의 동료요 너희를 위한 나의 동역자요 우리 형제들로 말하면 여러 교회의 사도들이요 그리스도의 영광이니라. As for Titus, he is my partner and fellow worker for your benefit, and as for our brothers, they are messengers, apostles of the churches, the glory of Christ. 그러니까 그 당시 교회들이 복음을 들고 또는 구제 사역을 하라고 보낸 사도들이 교회가 보낸 사도가 있었단 말입니다. 하나님께서 허락하신 직분들입니다. 그런데 바울은 나는 그런 사도가 아니다라고 얘기하는 겁니다. 어떤 사람들이 보낸 사도가 아니라 나는 하나님이 주 예수 그리스도께서 직접 보낸 사도라고 얘기를 하는 겁니다. 자신이 사도가 된 것은 다른 사람들의 뜻이나 어떤 다른 사람들이 중간에 하나님의 뜻을 전달해 줘서 사도가 된 것이 아니라 그가 예수 그리스도를 핍박하고 그의 교회를 핍박하러 다닐 때 다메섹에 갈 때 그 도상에서 예수님이 신비하게 환상 가운데 나타나시고 그를 초자연적인 방법으로 부르셔서 회심하게 하시고 사도로 보내신 사건을 얘기하고 있는 것이죠. 그래서 여기서 말하는 사도라는 것은 특별한 의미로서의 사도인데 12제자가 예수님으로부터 직접 말씀을 받고 예수님으로부터 보내심 받은 것처럼 바울은 예수님이 이 땅에 계셨을 때 만나지 못했지만 하늘에 부활해서 승천하신 하늘에 계신 예수님이 그에게 직접 나타나셔서 그를 사도로 정하시고 보내셨다는 것입니다. 그것을 바울이 나중에 3차 전도행도 다 마치고 예루살렘에 돌아와서 잡혔을 때 그때 유대인들의 손에 잡혔을 때 나중에 가이사랴로 호송되고 베스도 총독 앞에서 결국 자신에 대해서 변호하는 일을
베스도 총독과 아그리빠 왕 앞에서 할 때 이렇게 말을 합니다. 사도행전 25장 15절에 보시면 내가 대답하되 주님 누구시니까 자신에게 있었던 일을 설명하면서 그때 바울이 환상 가운데 예수님과 대화하는 내용을 얘기하는데요. 내가 대답하되 주님 누구시니까 주께서 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라. 일어나 너의 발로 서라. 내가 내게 나타난 것은 곧 내가 나를 본 일과 장차 내가 내게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 함이니 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 예수님이 직접 바울에게 내가 너를 증인 삼았다. 내가 너를 이방인들에게 보내겠다라고 선포하신 내용을 바울이 기억하면서 다른 사람들 앞에서 증언하는 것입니다. 그러니까 바울은 예수 그리스도께서 직접 보내신 사도입니다. 이것이 왜 중요하냐면 지금 우리가 믿는 복음이 이 교회에서 선포되고 우리가 믿고 붙들고 하나님 뜻이라고 알고 있는 복음이 정말로 하나님이 원하시는 하나님이 그리스도를 통해 선포하신 메시지라고 저희가 확인을 받아야 하기 때문입니다. 여러분 매주 교회에 가서 목사님 설교하는 말씀을 들을 때 그것이 하나님의 말씀이라고 믿으십니까? 다시 한번 설교를 들으실 때 정말 하나님의 말씀이라고 믿으시나요? 마음속으로 그냥 대답해 주세요. 무슨 근거로 그렇게 믿으세요? 저기 강단에 서 있는 분 말씀이 진짜 복음이라고 어떻게 뭘 보고 믿으시는 거예요? 그분이 하시는 말씀이 왠지 모르게 나의 마음을 사로잡고 감동을 주면 하나님의 말씀인가요? 내가 생각하고 있던 대로 목사님이 말씀하시면 아멘 하는 겁니까? 내가 지금 듣고 있는 설교 말씀이 정말 복음이라고 확인할 수 있는 방법은 그 내용이 정말로 성경이 말하는 것인지 같은 메시지면 하나님의 말씀이고 아니면 아닌 거예요. 그럼 성경에 적혀있는 갈라디아서의 말씀은 복음인 거 어떻게 알아요? 바울이 지금 증언하고 있잖아요. 하늘에서 예수님이 나타나셔서 나에게 복음이 무엇이라고 구두로 전달해 주셨다고 계시하신 것입니다. 저희는 하늘에서 메시지를 받은 것이 아니라 하늘에서 메시지를 받은 사도가 전한 메시지를 지금 성경에서 읽으면서 이것이 하나님의 말씀이라고 복음이라고 믿고 있는 겁니다. 그러니까 이 교회가 사도적이라는 말은 성경의 사도들이 쓴 복음을 가르치고 믿느냐를 볼 때 사도적이라고 얘기를 하는 것입니다. 그렇다는 게 뭐예요? 지금 여러분이 들으면서 믿는 말씀은 정말로 하나님이 하신 말씀이라고 확신할 수 있다는 것입니다. 그것을 가능하게 하는 것이 이 성경이라는 것입니다. 여러분 말씀을 들을 때 항상 이것이 성경 말씀인지를 보셔야 됩니다. 들으십니까? 성경 말씀을 들으셔야 됩니다. 왜냐? 사도 바울이 직접 예수님으로부터 들은 말씀이기 때문입니다. 고린도전서 15장 1절에 보시면 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요 또 그 가운데 선 것이라. 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로 말미암아 구원을 받으리라. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain. 이 말씀이 복음이라고 그 복음을 전하는 사람이 나 바울이라고 왜냐하면 나는 사도니까 하나님이 보내신 사도라고 신실하게 증거하는 바울이 여기 2절에 보니까 이렇게 말씀합니다. 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 편지를 씁니다. 한 가지 묵상을 해볼 건 뭐냐면 지금 바울은 분명히
갈라디아서를 자기가 쓰고 있습니다. 그죠? 갈라디아서를 이렇게 말해서 다른 사람이 대신 써줘도 그 메시지는 바울이 지금 말하는 메시지입니다. 그런데 바울이 혼자 쓰고 있다고 해도 바울이 지금 말하고 있는 복음의 메시지는 바울 혼자 믿고 있는 것이 아닙니다. 이게 중요한 말인데요. 바울이 지금 전하는 복음은 하나님의 언약 백성이 공통적으로 믿고 있는 진짜 복음이라는 것입니다. 아까 사도신경을 영어로 읽을 때 영어로 요즘은 이제 익숙해서 잘 읽으시죠? 네, 답답이 없으십니까? 영어로 읽으실 때 보시면 거기 끝에 보면은 그 공회를 믿는다는 말이 나오는데 I believe in the Holy Catholic Church라는 말이죠. 카톨릭이라는 말이 있어요. 근데 개신교인데 왜 카톨릭 교회라고 말하나라고 의문을 가질 분들이 있을 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 저희가 그 카톨릭에만 꼭 말을 하는 이유는 여기서 C는 소문자 C잖아요. 무슨 그 뜻이 뭐냐면 로마 카톨릭 교회를 말하는 것이 아니라 하나님의 교회가 보편적으로 믿고 있는 복음을 고백하는 교회라는 것입니다. 특별하게 어떤 종파나 교단에 따라서 특별한 거 믿는 그런 거를 중점을 두고 신앙 고백하는 것이 아니라 내가 침례교인이든 감리교인이든 장로교인이든 정말로 하나님의 말씀을 믿는 교회라면 다 같이 믿는 교회에 속한 사람입니다라고 그 교회를 믿습니다라고 고백하는 것이 신앙 고백에 나오는 카톨릭이란 말이에요. 여기는 뭐예요? 바울은 지금 뭐라고 얘기하고 있어요? 함께 있는 모든 형제와 더불어. 그 얘기는 바울이 혼자 이 갈라디아서 말씀하고 있지만 바울만 믿고 있는 게 아니란 말이에요. 베드로가 믿고 있는 복음, 요한이 믿고 있는 복음, 그 사도들이 같이 공통적으로 믿고 있는 복음을 지금 내가 너에게 전하는 것이다. 내가 이렇게 특별하게 만들어낸 것이 아니다라는 것을 얘기하고 있는 것입니다. 여기서 잠깐 저희가 생각해 봐야 되는 것은 그러면 저희는 무엇을 믿고 있나요? 여러분이 지금 이 교회에서 하는 신앙 고백과 같은 것들을 고백하는 교회들이 어떤 교회인지 알고 계세요? 오해 말고 들으십시오. 저도 한인이고 한인교회에서 한국교회에서 걷고 한인교회에서 신앙생활을 다 미국에서 했습니다. 한인교회 좋은 게 너무 많지만 저희 약점이 몇 가지가 있습니다. 근데 그 중에 한 가지 심각한 약점이 하나가 있어요. 근데 이건 한인교회만 국한된 게 아니에요. 뭐냐면 교회 그러면 우리 교회만 생각해요. 물론 사람에 따라 다를 수 있겠지만 보통은 한인교회 성도님들은 교회에 충성하고 신실하게 하는 거 얘기를 할 때 그 생각 속에 우리 교회가 주로 생각나요. 물론 주로 생각나야겠죠. 그런데 그 신앙의 삶 속에 내가 교제를 할 수 있는 하나님의 백성이 누구냐라는 생각 속에 우리 교회 사람들만 있으면 문제가 될 수 있어요. 왜냐하면 우리는 우리 교회만 하나님의 백성이라고 생각하지 않거든요. 또 다른 사람들도 하나님의 백성을 생각해요. 누구를 하나님의 백성을 생각할 수 있을까요? 그 기준이 뭘까요? 우리와 같은 신앙 고백을 하는 사람들을 같은 하나님의 백성이라고 볼 수 있다는 겁니다. 그러니까 중요한 건 뭐예요? 밖에 나가서 어떤 교회를 발견했는데 교회니까 나 이 사람들 형제라 라고 섣불리 말하는 것도 아니고 이 교회는 내 교회가 아니니까 나는 이 사람들하고 예배드릴 수 없어 이것도 아니고 교회라고 크리스천으로 말하는 사람들을 만날 때 그 사람들이 무엇을 고백하고 있는지를 나의 신앙 고백과 확인해서 똑같은 바울이 전한 복음을 믿고 있으면 그리스도 안에서 한 형제 자매라고 고백하며 기뻐하며 함께 예배드릴 수 있다는 것입니다. 들으십니까? 여러분의 마음 문을 열고
그냥 내 눈에 보이는 내가 속한 이 한 지교회만을 생각하는 것이 아니라 넓게 하나님의 교회를 위해서 기도할 때 다른 것을 생각하는 것이 아니라 정말로 나는 그리스도의 복음을 고백하고 있나? 옆 교회에 있는 이 사람들은 그리스도의 복음을 고백하고 있나? 이 메릴랜드에 있는 많은 강단에서 선포되는 그 말씀들은 정말 그리스도의 복음인가? 그것을 위해서 기도하고 힘써야 한다는 것입니다. 그래서 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 편지를 쓰고 있습니다. 그런데 여기서 한 가지 생각해 볼 것은 뭐냐면 그 갈라디아 교회들이 어느 교회들이냐라는 것입니다. 이거는 여러분 먼저 한번 기회 되시면 갈라디아에서 성경 공부를 하게 되면 이제 피할 수 없는 그 문제인데요. 이 갈라디아가 여러분 터키 아시죠? 터키가 있는 지역을 소아시아라고 불렀는데 옛날에. 그런데 그 터키 지역에 좀 커다란 땅덩이잖아요. 근데 여기서 말하는 갈라디아는 원래는 민족적인 갈라디아 왕국을 얘기했습니다. 그래서 그 터키 그 땅덩이 좀 위쪽 북쪽에 있는 지역에 사는 사람들을 갈라디아 사람들이다라고 얘기를 했었는데 로마가 다 차지하고 나서 그 행정 지역을 갈라디아 지역, 프로빈스라고 말한 지역이 북쪽에서 남쪽까지 쭉 포함하는 좀 더 큰 지역을 갈라디아라고 얘기도 하기도 합니다. 학자들이 이게 갈라디아 교회가 어느 교회냐 얘기를 할 때 북쪽에 있는 민족적인 갈라디아 사람들 두고 얘기하는 것이냐 아니면 로마 프로빈스에 속한 모든 갈라디아 지역에 있는 그 교회들을 얘기하는 것이냐라는 논쟁이 있는데요. 시간 관계상 다 얘기를 할 수는 없고 저희가 이해하기로는 큰 로마 지역에 있는 그 교회 사람들을 두고 갈라디아서를 쓰고 있다고 봅니다. 남부 갈라디아 이론이라고 하는데요. 이게 왜 중요하냐면 북쪽에 있는 그 갈라디아 왕국을 얘기하면 그 바울이 1차, 2차 전도 여행 때 다녔던 그 도시들은 다 남쪽에 있거든요. 이게 무슨 얘기냐면 지금 왜 바울이 이렇게 마음에 격정적으로 정말 격분해서 이렇게 감정적으로 막 세게 얘기를 하는가? 이 교회들을 바울이 전도여행 시작했을 때 처음 가서 복음 전하고 유대인들의 핍박이 있고 그럼에도 믿는 사람들 생겨서 거기에 어렵게 세워진 정말로 귀한 교회들이란 말입니다. 그런데 그 그리스도의 복음으로 너무나 기뻐하는 모습을 보고 그 자식 같은 교회들을 떠나서 나왔는데 거기에 딴 복음이 들어갔어. 사람들을 미혹하고 있다는 말을 때 마음이 찢어지는 거예요. 한 가지 간증하자면 저는 2004년도에 안수받고 그 필라델피아에서 교회 풀타임 사역 처음 하다가 교육 목사로 있다가 2009년도에 여기 내려와서 저기 엘리코스에 있는 베델교회에서 한 10년 있다가 또 교회에서 허락해 주셔서 2019년도에 허락받고 20년도에 좀 여러분 계시는 지금 이 교회가 설립됐습니다. 가끔 가다가 소식이 들려요. 필라에 있는 교회에서 어떤 일들이 있었다고. 그러면 딴 일을 하다가도 뭔 일이지? 마음이 막 움직여요. 제가 사역하던 베델교회도 마찬가지입니다. 제가 뭐 베델교회 뭐 자주 가는 건 아니지만 노예 시찰에는 가끔 거기서 하죠. 사무실에 들려가지고 인사하고. 한인 목회 교계에서 주의해야 될 것이 이제 예전에 있던 교회에 상관하지 않는 것이 철칙이기 때문에 거리를 두고 한다도 가끔가다 소식이 들릴 때는 번쩍 마음이 뛰어요. 저희 교회 지난 5년 동안 저 혼자만 여기 설교했잖아요. 최근에 전용준 목사님 감사하게도 몇 번 해주셔가지고 얼마나 감사할지 모르겠어요. 저희 교회에 사역하는데 여러분이 제 입술을 통해서 나간 복음 듣고 있는데 갑자기 딴 메시지에 대해서
들으면서 복음이 아닌 것을 가지고 복음인 척 믿게 됐다면 제 마음도 찢어질 것 같아요. 바울이 어떤 심정인지 제가 지금 느끼고 있는 건 한 수백 배를 한번. 그때는 바울은 돌아다니면서 죽을 고비를 넘어가면서 세워진 교회들이에요. 그리스도의 복음을 전하려고 목숨을 걸었단 말입니다. 그런데 그 교회들에 엉뚱한 복음들이 들어와서 교인들을 마음들을 뺏어간다고 하니까 견딜 수가 없는 거예요. 한 가지 여러분들에게 물어보고 싶습니다. 여러분은 그리스도 안에서 한 신앙 고백을 하고 같이 신앙생활을 하는 사람들이 정말 같은 예수님 믿고 열심히 같이 하다가 좀 엉뚱한 이단에 빠지면 마음이 어떠실 것 같아요? 조심스럽게 말씀드립니다. 지금 교회들은 조심하지 않으면 워낙에 저희들이 원하는 교회상이 다른 것으로 쏠릴 수가 있기 때문에 내가 원하는 것을 해준다 그러면 진짜 복음이 아닌데도 그 메시지도 좋다 그러면서 가서 듣고 있을 수 있는 확률이 굉장히 높아졌단 말입니다. 여러분들이 듣고 있는 말씀이 바울이 전한 복음의 메시지인지 그것을 확인하고 그것이 발견될 때는 그것을 붙잡고 다른 것들을 여러분 마음속에 두시면 안 된다는 것이죠. 여러분들에게 복음을 전하고 있는 목사님들이나 사역자들이 바라는 것은 제일 먼저 바라는 건 다른 것이 아니라 여러분 마음에 여러분을 정말로 구원하는 그리스도의 복음이 들어가 있느냐는 것입니다. 바울에게 있어서 복음 사역할 때 이방인들 중에서 첫 열매라고 느껴질 만한 소중한 기억들이 있는 교회에 잘못된 복음이 전해지고 있다는 소식을 들을 때 바울은 우리가 이해할 만한 격분해 있는 상태였습니다. 한 가지 생각해 보겠습니다. 여러분 마음속에 열심히 사역하고 열심히 예배드리며 아름다운 기억이 있는 교회들이 있습니까? 여러분이 그동안 속했던 주님의 참된 교회들이 있다면 이 시간 그 교회들을 위해서, 이 교회를 포함해서 그 교회들을 위해서 기도해 주실 수 있기를 바랍니다. 다른 메시지가 교회 강단을 붙잡지 않도록 기도를 해 주시기 바랍니다. 그래서 갈라디아 지역에 있는 그때 바울이 복음을 전했던 비시디아, 안디옥, 이고니온, 루스드라, 더베 지역 성읍들에 있는 교회들에게 편지하면서 바울이 뭐라고 얘기하냐면 이런 위험한 상황이 됐는데 바울이 다음 말하는 것을 보면 좀 놀라운 말씀이죠. 3절에 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 지금 교회에 잘못된 복음이 들어와서 사람들의 마음을 막 뺏어가고 있는데 너무나 바울도 화가 나서 지금 주체할 수 없는 심정을 가지고 이 편지를 쓰고 있는데 그 편지를 시작할 때 그의 마음은 하나님이 주시는 은혜와 평강으로 가득 찼다는 것입니다. 이거는 바로 적용이 가능한데요. 여러분 교회에 힘든 일 생길 때 없나요? 이것도 입 밖으로 내놓지 마시고 그냥 마음속으로만 말씀하세요. 교회에 힘든 일 생길 때 없나요? 있어요. 불안해요. 상황이 막 힘들어져요. 그럴 때 여러분 어떻게 하시겠어요? 여러분의 마음의 감정의 심정이 지금 여기 나와 있는 바울보다 더 격분해 있다고 치자고요. 그럼 어떻게 해야 될까요? 이 말씀을 기억하시기 바랍니다. 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원한다. 아무리 눈에 보이는 신앙 공동체의 모습이 절망스럽다고 해도 그리스도께서 주시는 은혜와 평강이 우리 가운데 있을 수 있는 것입니다. 왜냐하면 교회라는 것은, 성도라는 것은, 우리 믿는 신앙의 가정이라는 것은 사람 손에 있는 것이 아니라 하나님 손에 있기 때문에 하나님께서 택하셨고 하나님께서 복음을 전해주셨고 하나님께서 그 사역을 통해
성도들이 자라게 하신 곳이 바로 교회이기 때문에 교회에 온갖 트라이얼과 어떤 힘들 일들이 있더라 하더라도 하나님께서 그 교회들을 지키실 것입니다. 그래서 빌립보서 1장 6절 여러분 잘 아시는 말씀이죠. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. 저희 교회에 있는 또 이 지역에 있는 모든 교회들의 성도들에게 이런 확신이 있기를 간절히 바랍니다. 바울이 이렇게 확신할 수 있었던 이유는 자신을 회심시키시고 사도로 보내신 분은 사람이 아니라 하나님이신 줄 알고 있었기 때문입니다. 예수 그리스도께서 자신을 보내신 것을 확신하고 있었고, 그리고 하나님께서는 어떤 분이신가? 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 전능하신 생명의 주님이심을 알고 있었습니다. 죽은 자도 살리시는 분이 하나님이신데 지금 내가 겪는 교회에서 겪는 어려움들을 능히 이기지 못하게 하실까? 당연히 이길 수 있다고 확신하는 것이 바울이 말하는 그리스도의 복음에 대한 신앙입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 아침에 교회에 오셨을 때 서로에게 인사하셨습니까? 안 하셨군요. 그러면 이 시간 잠시 인사했으면 좋겠습니다. 인사하실 때 옆에 계신 분들께 그냥 이것으로 인사하면 어떨까요? 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 너무 길면 이렇게 은혜와 평강. 다음 주에 교회 보시면 주 예수 그리스도로부터 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 바랍니다. 유대인들이 늘 얘기하는 샬롬이라는 게 그리스도인들은 그리스도의 은혜와 평강입니다. 우리는 서로에게 평안한 인사말을 할 수 있기를 바랍니다. 그래서 4절에 이렇게 말씀합니다. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨습니다. 바울이 살고 있었던 시대나 지금 세상이나 우리는 우상 숭배가 가득하고 하나님으로부터 멀리 떨어지게 하는 세력들이 곳곳에 도처에 숨어서 우리를 기다리고 있는 그런 악한 세대에서 살고 있습니다. 그런데 하나님께서는 우리를 이 악한 세대에서 건지시려고 자기 아들 예수 그리스도를 보내셔서 그로 하여금 십자가에서 죽으심으로 우리를 우리 죄에서 대속하셨습니다. 그것을 위해 예수님께서 자기 몸을 주셨다는 것이죠. 예수 그리스도의 죽음은 헛되지 않고 그의 피는 하나님이 구원하시기로 작정하신 모든 사람을 반드시 구원하는 능력의 보혈입니다. 여러분 오늘 예배 드리시고 이 자리를 떠나가실 때 다른 여러 가지보다도 많은 것을 기억하면서 떠나셔야겠지만 그 중에 특별히 그렇지 예수님이 나 같은 사람을 불쌍히 보시고 나의 모든 죄를 사하시기 위해 십자가에 달려 이미 죽으셨지. 그리고 그 주님이 이미 부활하셨지. 그리고 그분이 이미 우리에게 성령 하나님을 보내주셨지. 오늘도 교회에서 예배드릴 때 그 하나님 안에서 예배드리고 왔지. 여러분의 구원의 실체를 기억하시는 주일이 될 수 있기를 간절히 축원합니다. 우리는 복음의 메시지를 잘 알고 있습니까? 그 메시지를 안다면 바울처럼 고백하게 될 것입니다. 5절에 보면 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘. To whom be the glory forever and ever. 여기서 영광이 그에게 할 때 그는 하나님 아버지를 말씀합니다. 지칭합니다. 하나님께서 계획하시고 아들을 보내시면서 이루신 이 복음의 메시지를 깨닫고 주의 백성이 된 사람들은 이 모든 것을 경험하면서 결국 끝에 가서는 뭘 하냐면 하나님 감사합니다. 저희 삶 속에, 저희 교회 삶 속에, 저희들의 삶 속에 모든 영광은 주님께서 받아주셨어서 찬양하는 겁니다.
그 찬양하는 마음을 가지고 예배를 드릴 때 찬양을 하는 것이고 찬송을 부르는 것이고 기도하는 것입니다. 우리의 모든 영광은 하나님께서 받으시옵소서. 언제요? 저희가 제대로 못하고 있을 때에도 내 마음속에 믿음이 지켜지는 것을 확인하면서 하나님 영광 받아주시옵소서. 믿지 않던 내 친구가 복음을 알아듣고 나와 같이 예배를 드려 교회에 나왔을 때도 하나님 영광 받아주시옵소서. 지난번처럼 선교사님 방문해가지고 하나님이 말레이시아에서 스리랑카에서 어떤 일 하고 계시다는 말씀을 들을 때 하나님 영광 받으시옵소서. 그런 신앙 고백이 찬송으로 이어지는 신앙 경험을 이 교회에서 하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 내일 일터 나가시면 혹시 운전하시는 분 계시면 운전하실 때 하나님 영광 받으시옵소서. 자녀들하고 씨름하면서 애들이 말 안 들을 때 말 안 들을 때는 옛날 사진 꺼내보시고요. 다시 한번 마음의 위로 받으시고 하나님 이 아이들을 통해 영광 받으시옵소서. 교회 안에서 어떤 트러블들이 있을 때 그래도 주님께서 성도도 허락하신 것 감사하면서 하나님 영광 받으시옵소서라고 고백할 수 있는 저희 모든 교우들 될 수 있기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희들에게 복음이 무엇인지 그리스도께서 어떤 일을 행하셨는지 다시 한번 알려주시고 들려주시옵소서. 그래서 저희가 주님을 믿고 나아갈 수 있도록 주님 마음에 확신이 찰 수 있도록 인도하여 주옵소서. Heavenly Father, we ask that you would receive all the glory from us because you are the one who chose us, sent the Son to save us from our sins, and you are the one who raised Jesus Christ from the dead. So Father, would you receive all the glory from this church? 주님께서 모든 영광 받으시고 저희 가운데 기뻐하시기를 간절히 바라며 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 같이 일어나셔서 찬송가 294장, 통일 찬송가는 416장입니다. 하나님은 외아들을 We'll sing in number 294. God gave His only begotten Son together. 사랑하니 참 사랑이
Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하시고 힘주심이 예수 그리스도의 복음을 마음속에 믿고 다른 데 눈을 돌리지 않고 주님을 향해 영광을 돌리기를 간절히 마음속에 원하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. Please be seated. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉으시기 바랍니다. 주보에는 광고 말씀 보시면요. 오늘 예배하게 하신 하나님께 감사를 드립니다. 서울 단독방에 출석을 항해해 주시고요. 또 이번 주 수요일에 오후 8시에 온라인으로 수요 성공부 중보자 그리스도에 관하여 첫 번째 시간이 있습니다. 많은 참여를 부탁드리고요. 그리고 오늘은 예배와 친교 시간 다음에 12시 45분에 2월 기도모임이 있겠습니다. 여러분 그 12시 45분 되면 바로 다 여기 앉아주시면 되겠습니다. 빨리 얘기하시고 친교 충분하게 나누시고 45분에 시작하도록 하겠습니다. 말씀드린 대로 다음 주일 26일 날 공동회의가 있습니다. 그리고 마지막 주에는 성찬이 있는 걸 기억해 주시기 바랍니다. 준비하는 마음으로 기도해 주시고요. 그리고 오늘 방문하신 분들이 계십니다. 호칭 생략하고 쭉 성함을 읽겠습니다. 홍순정, 신인숙, 이호자, 조태자, 최영숙 교우님 뒤에 앉아 계십니다. 오랜만에 뵙게 돼서 너무 반갑고요. 오늘 친교 나누시다가 같이 교제하시고 돌아가시면 좋겠습니다. 그 외에는 다 원래 계시던 분. 네, 혹시 다른 광고가 있습니다. 여러분 주보에 간지로 되는 거 보시면요, 그냥 리마인더를 드리면 사역 일정표가 있습니다. 이거 보시고 어떤 행사들이 있는지, 그리고 저희가 매월이나 격달로 하는 것들이 있으니까 기억해 주시고, 그리고 또 한 가지 그리고 이거는 지금 오늘 현재 거고요. 앞으로도 또 혹시 업데이트가 되면 그때 또 다시 프린트 해드리겠습니다. 그리고 저희 지난번에 말씀드린 대로 저희가 팀장들을 정해서 말씀을 드리겠다고 했는데 거의 다 정해졌습니다. 일단 정해진 분들 제가 그냥 그대로 말씀드리도록 하겠습니다. 방송팀 신보성, 찬양팀 장기현, 성례팀 손영애, 반주팀 박희연, 통역팀 장하론, 자녀 양육팀 박미영, 전도팀 이규임, 선교팀 아직 미정이고요. 감사팀 석신복, 회계팀 장하론, 안내팀 김인숙, 친교팀 남미영, 여성도팀 이다영, 남성도팀 서석주, 그리고 구제팀은 아직 미정입니다. 팀장들이 정해졌고요. 당회와 집사회가 따로 사역팀들을 나눠서 관할을 또 돌봄을 하고, 그리고 팀장들이 팀원들을 구하시는 겁니다. 당회나 집사회는 팀원들을 구해주지 않습니다. 팀장들이 구하시는데 대상은 다른 팀장이어도 상관없습니다. 중복돼도 상관없으니 마음껏 여러분들 좋아하시는 분들로 가득가득 채워주시면 감사하겠습니다. 그래서 팀장 오리엔테이션은 다음 주 공동회의 때 팀장들이 어떤 것을 지침으로 삼고 사역을 해야 되는지 모든 성도들이 듣는 앞에서 같이 나누도록 하겠습니다. 혹시 그 팀 사역에 대해서 질문 있으신가요? 질문 있으세요? 없으세요? 있으시면 나중에 따로 말씀해 주시고요. 다른 광고 혹시 있나요? 없으시면
참고할까요? 예, 없으면 주일 친교하도록 하겠습니다.